टॉपिक है नेक्स्ट जेड़ा तुहाडे कोल हुण आना, ठीक है, ओदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम and moment of inertia. Relation between angular momentum and moment of inertia. तो जे पुत्र इहदा लीनियर टॉपिक बनाना होवे, एंगुलर मोमेंटम दे कॉरेस्पॉन्डिंग केड़ी टर्म आ? लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे कॉरेस्पॉन्डिंग केड़ी टर्म आ? मास ते p ते m दा रिलेशन हुंदा P equals to mv. P equal to mv ते एंगुलर मोमेंटम दा जे रिलेशन लिखना ते वो L आ गया है ना। मास दे कॉरेस्पॉन्डिंग साडे कोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर वेलोसिटी दे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी, यानी आ वो रिलेशन होएगा जेड़ा तुसी ड्राइव करना। क्या इना क्लियर है? Yes, sir. स्टार्ट फिर लीनियर फॉर्म तो करांगे, ठीक है, स्टार्ट लीनियर फॉर्म तो करांगे, लीनियर मोमेंटम डिफाइन करांगे, लीनियर वेलोसिटी नो एंगुलर वेलोसिटी च कन्वर्ट करो ते लीनियर मोमेंटम नो एंगुलर मोमेंटम च कन्वर्ट करो, तो टॉपिक डेवलप हो जाएगा। सो फिगर सेम रहेगी, फिगर सेम आ, वेरिएबल सेम आ, सिर्फ ऐसा जिको वही सेम चीज की भी एक्सिस ऑफ रोटेशन ते वेरिएबल केड़ा लेना वो ध्यान रखांगे, ठीक है। आ मेरा z एक्सिस ऑफ रोटेशन है और बॉडी मेरी x y प्लेन च रोटेट कर दी भाई। बॉडी के अंदर सेम उससे बिना एक पार्टिकल m1 मास का दिखा दो, r1 डिस्टेंस पे हो गया, एक पार्टिकल इतने कितने m2 मास दिखा दो, r2 डिस्टेंस पे आ गया, फिर एक पार्टिकल कितने दिखा दो mn मास का rn डिस्टेंस पे। क्लियर है जी? Yes, sir. चल यानी स्टार्टिंग वेरिएबल ये डिफाइन करके चलिए। तो स्टार्टिंग वेरिएबल हो ये कंसीडर अ रिजिड बॉडी which is made up of large number of constituent particles. Masses are given to be m1 m2 m3 up to mn, ठीक है, और इन्हां दे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1 r2 r3 up to rn। ते पुੱਤ जे इन्ना ध्यान रखो कि ਆਪਾਂ तीन टॉपिक कीते आ, तीजा करदे पए आ, तिन्ना दे तिन्ना टॉपिक दा स्टार्ट सेम आ बेटा, तिन्ने टॉपिक इको थां तो स्टार्ट है, सिर्फ नेक्स्ट लाइन हर आर्टिकल नु बदल जाती है, ठीक है। हुण इस मोमेंट पे जेड़ा रिलेशन बनाना ਉਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ लीनियर वेलोसिटी चाहिदी है, इसलिए ਆਪਾਂ जे डिफाइन करिए इत्थे जेड़े डिफरेंट पार्टिकल्स ने उन्हां दी लीनियर वेलोसिटी डिफर करू, पर रिजिड बॉडी दी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द गिवन एक्सिस दैट रिमेन टू बी कांस्टेंट। किनेटिक एनर्जी च भी सेम वर्ड सीगे, पर फर्क इत्थे पैना अगले स्टेप च जाके अपना फर्क आ जाएगा, ठीक है। एज सच जो इत्थों गल शुरू करा, जिन्ने डिफरेंट पार्टिकल्स आ, ठीक है जी, इन्हां दी लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, दैट शुड बी डिफरेंट, पर इन सारे पार्टिकल दी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, दैट रिमेन कांस्टेंट। पिछला जो टॉपिक किया पर टॉर्क वाला वो चित्ते अपना एंगुलर वेरिएबल अल्फा सी, है ना, जेड़ा पहला किनेटिक एनर्जी वाला कीता, ते जेड़ा हुन थर्ड करदे पे इना दोनों दे विच अपने कोल एंगुलर वेरिएबल जेड़ा वा वो एसएच ओमेगा वा। इना क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. चल हुन इहदे अकॉर्डिंगली जे डिफाइन करिए तो नेक्स्ट वेरिएबल अपने कोल इंडिविजुअल पार्टिकल दी वेलोसिटीज डिफाइन हो जाएगी, v1 v2 v3 up to vn be their individual velocities of the different particles। हुन नेक्स्ट लाइन च चेंज आ, जे असी किनेटिक एनर्जी वाला डेरिवेशन लेना हुंदा ते किनेटिक एनर्जी दी डेरिवेशन लेंदे, फिर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ फर्स्ट पार्टिकल दी किनेटिक एनर्जी लिखनी सी। जे हुन इस मोमेंट ते असी मोमेंटम आ चीज़ लिख लूंगे ना शुरू दे अंदर कि भी ਆਪਾਂ बनाना की ते पहुंचना किथे है, ते ਤੁਹਾਨੂੰ लिखना और डराइव करना सौखा होएगा बेटा। हुन इस रिलेशन दे अकॉर्डिंगली मैंने हैगा कि भी जे मेरे कोल पार्टिकल दी इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैगियां ने, पार्टिकल दे इंडिविजुअल मासेस हैगे, तो then we can write the momentum of individual particle। इना मतलब नेक्स्ट लाइन च जेड़ा वेरिएबल आएगा, we know that linear momentum of first particle is given by P1 equal to m1 v1। clear है? Yes, sir.
चल Yes, इतने ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਂਗੂਲਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਵਰਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ r ਓਮੇਗਾ। ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਆ, ठीक है, बट देयर रेडियस दे ਉਹਨਾਂ ਦੇ डिस्टेंस ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਫਰ ਕਰੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ v1 r1 ਓਮੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ p1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ m1 r1 ਓਮੇਗਾ ਆ ਜੂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਫਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ? Yes, sir. yes, sir. ਇਧਰੋਂ v ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ v ਮੇਰਾ ਓਮੇਗਾ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਨਾਓ angular momentum of first particle, angular momentum of first particle is given by angular momentum ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? mv ਹਾਂਜੀ E into R. हाँ बिल्कुल, इसलिए L नहीं अपने को जड़ा हैगा वेरिएबल लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यानी L1 इक्वल टू R1 इनटू P1 ते P1 दी वैल्यू अपने को बनी पई और नाल मल्टीप्लाई करा लो R1 इनटू M1 R1 ओमेगा। देयरफॉर फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बन गया M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। क्या एनी टर्म क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बाप जे इतना क्लियर आ ते अपना आर्टिकल कंप्लीट हो जाना बेटा। फर्स्ट पार्टिकल दा वेरिएबल कंप्लीट कर दियो, मुड़ के सिमिलर वाली टर्म शुरू हो जानी है। नाउ L2 इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर इनटू ओमेगा, और इससे बिना जे nth पार्टिकल ही डिफाइन कर दिए ते nth पार्टिकल ही आ जाएगा Mn इनटू Rn स्क्वायर ओमेगा। जिन्ने भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਆ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ। देयरफॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम, देयरफॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी is given by L equal to L1 plus L2 up to last Ln। Clear है जी? Yes, sir. Yes, sir. yes sir ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਡ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੇ L equal to ਓਮੇਗਾ ਸਾਰੇ ਚ ਕਾਮਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ M1 R1 स्क्वायर। ये सारे स्टेप रेपिटेटिव है, पिछले टॉपिक वक्त नहीं, इसलिए सिर्फ फर्स्ट टर्म सही बना लियो M2 R2 स्क्वायर और लास्ट टर्म आ गई Mn Rn स्क्वायर इनटू ओमेगा, ठीक है। तो इस सारी टर्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ नेक्स्ट स्टेप्स की कर लेंगे, सबमिशन लगा देंगे। समेशन लगा दियो। सो L इक्वल टू आ जाएगा समेशन Mi Ri स्क्वायर इनटू ओमेगा और I की वैल्यू 1 to n, और ये सारे ब्रैकेट टर्म अपनी जड़ी है इन्हों से की डिफाइन कर दें? Moment of inertia. Moment of inertia. समेशन I इक्वल टू 1 to n Mi इनटू Ri स्क्वायर इक्वल टू I, और I साइड को डिफाइंड है साडा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। देयरफॉर अपने को एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाना जी L इक्वल टू I ओमेगा। क्या ये रिलेशन क्लियर सारे नु? Yes, sir. Yes, sir. yes sir आवाज देने वाले न्याणे बदल गए या थोड़े जे, क्यों हर्षल? Yes, sir. हर्षल ने हुन जेड़ा मोर्चा लेता है रिस्पोंड करन दा। हाँ जी, क्या पूरी डेरिवेशन क्लियर है बेटा? Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल इसे टॉपिक दे नाल लिंक करके अगला टॉपिक बनाने लग गया, इत्थों ही बन जाना अपना, ठीक है जी। टॉपिक होएगा अपने को नेक्स्ट जेड़ा
relation between torque and angular momentum। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹਦਾ F is equals to dp by dt। बिल्कुल F इक्वल टू dp by dt है ना। F टॉर्क ਦੇ corresponding ਆ ਗਿਆ, angular momentum ਦੇ corresponding linear momentum। so F equal to dp by dt ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਣਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਟਾਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dl by dt। ਇਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। Yes, sir. Yes sir। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਵਾ है ना। ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, यानी L ਦਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ L ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। Yes sir। Yes, sir. ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ L ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਓਮੇਗਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟਾਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dl by dt ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਕ੍ਰਾਸ p, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਮੇਨ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 5th ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dl by dt ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ L ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਓਮੇਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਰਕ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ L ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਟਾਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਜੇ ਮੈਂ L ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ dl by dt ਬਣ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਆ ਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਰਕ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्लियर है गल? Yes, sir. चलो अब Yes sir। we know that L equal to I omega, यानी angular momentum ਦਾ relation product of moment of inertia and angular velocity है। ਤੇ next line ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ differentiate ਕਰ ਦਈਏ। differentiate 1 with respect to time। टाइम ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। L ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜੀ? dl by dt। dl by dt, यानी ये आ जाएगा d by dt of L equal to, इधर ही इधर भी कर दो, d by dt of I omega। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ? I constant। I ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ? I ओमेगा कांस्टेंट सर। हाँ बेटा ओमेगा नहीं सर होगा कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट होगा, वो क्यों? सर रिजिड बॉडी है तो सारे पार्टिकल्स भी इक्वल नहीं है एंगुलर वेलोसिटी। ਤੇ ਆ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। सर होल का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट ही होगा। नहीं बिल्कुल होएगा, मैं यही तो पूछना चाह रहा क्यों होएगा, कितना तो पता लग गया कि भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है। बेटे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही कांस्टेंट है, क्यों आ? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जेड़े जेड़े फैक्टर ते डिपेंडेंट आ वो सारे ही कांस्टेंट आ। जे मेरी आ कोई एक रिजिड बॉडी आ है ना और ये रोटेट करती पई आ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਚ ਘੁਮਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਪਲੇਨ ਚ ਘੁਮਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹੀ ਘੁੰਮੂਗੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਫਿਕਸ ਆ, फिर इस बॉडी का R फिक्स आ। I ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? I ਹੁੰਦਾ mr²। ठीक है। ਹੁਣ ਹਰ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ mr² ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ
ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਆਪਣਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ 2/5 mr² ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਰਿੰਗ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ 1 mr² ਆ ਜੇ ਡਿਸਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ 1/2 mr² ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਬਾਡੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿੰਗ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਫੀਅਰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਸਫੀਅਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਸਫੀਅਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ No, sir. No, sir. ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ Yes, sir. ਰੈਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਗਿਵਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੇਂਜੇਬਲ ਟਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ I = mr² ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ I. I ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਾਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪੁੱਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਓਮੇਗਾ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ I ਉਹਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ dω/dt ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਪ Yes, sir. Yes, sir. ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ I ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੋ dL/dt ਆ ਗਿਆ I * dω/dt ਪਰ dω/dt ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ Alpha. Alpha. rate of change of angular velocity rate of change of linear velocity ਨੂੰ ਅਸੀਂ linear acceleration ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ rate of change of angular velocity ਨੂੰ ਅਸੀਂ angular acceleration ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰ but dω/dt equal to alpha ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ angular acceleration ਆ ਤੇ therefore ਆਪਣੇ ਕੋ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ dL/dt equal to I alpha ठीक है बट इथे डिफाइन कर दिए बट I into alpha कादे बराबर हुंदा जी Torque. Torque. जिन्हों पुत भुलदा होवे ना बार-बार कह रहे हैं जिन्हों टर्म भुलदी होवे रोटेशन च की फार्मूला बनिया वो इहदी लीनियर टर्म च फार्मूला उस वेले बना लिया करो I ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ m ਸੋਚ ਲਓ alpha ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ a ਸੋਚ ਲਓ ਯਾਨੀ ਇਹ ma ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ma f ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ma f ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ I alpha ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ f ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੇ f ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ में कोई टॉर्क आ जाए देयरफॉर ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ dL/dt equal to टॉर्क ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਟਾਰਕ ਤੇ dL/dt ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਕਿਆ ਇਨਾ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨਾ ਵਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ conservation of angular momentum प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ The total linear momentum of a system remain conserved if no external force is applied on the system. if No external force act on the system. ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੀਗਾ in any isolated system ठीक है जी total linear momentum of all the constituent particle of the body remain constant ठीक है if no external force will act on the energy system
यानी सिस्टम दा लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, सिस्टम दा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा प्रोवाइडेड सिस्टम दे उत्ते तुहाडे कोल कोई एक्सटर्नल फोर्स जिहड़ी आ वो ना अप्लाई करी। ते जे सेम वर्ड असी एज सच एंगुलर मोमेंटम दी फॉर्म च डिफाइन करने आ ते बेटा वर्ड किथे चेंज होए, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम if no external torque will act on the system then angular momentum of the system remain conserved। और एक important concept हैगा numerical वास्ते भी ते कुछ reasoning वाले क्वेश्चन वास्ते भी। मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा, समझिए उन्होंने क्या ना, according to principle of conservation of angular momentum, ठीक है, if no external torque, if no external torque will act on a system, then angular momentum of the system remain conserved या constant। क्या इतनी गल समझ लगी पहलों? Yes, sir. Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम Yes, कांस्टेंट होएगा और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होना की क्यों ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ F = dp/dt, F = dp/dt और ਜੇ एक्सटर्नल फोर्स 0 ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ dp/dt 0 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? Constant. ਕਾਂਸਟੈਂਟ। constant मोमेंटम ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗਿਓਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। देयरफॉर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ mv ਜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਮਾਸ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. यानी जेड़ा थोड़ा सिस्टम होएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल होएगा, कुछ इंडिविजुअल वेलोसिटी पार्टिकल दी डिफर करेगी पर सिस्टम दी टोटल वेलोसिटी जेड़ी है दैट रिमेन कांस्टेंट। बेटा इसे प्रॉपर्टी नु लेके ਆਪਾਂ एज सच रोटेशनल टर्म लिखांगे, फिर मुड़ के ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ we know that F ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਾਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਆ ਜਾਣਾ। we know that torque equal to dl/dt और सिस्टम दी स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंगली सिस्टम दी जेडी एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ 0 आ, यानी 0 = dl/dt which implies angular momentum of the system remain constant। क्या इन्हें गल क्लियर? Yes, sir. yes Yes, sir. Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम दी वैल्यू कांस्टेंट आ, वो कहंदा पुੱਤ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ? I omega I omega. but L = I omega which implies I into omega is constant। I into omega constant ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਬੇਟਾ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ। Yes, Yes, sir. sir. मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ if I1 omega 1, ठीक है, आ प्रोडक्ट दी वैल्यू आंदी है किसी एक कंडीशन दे अंदर ते जे एज सच ए प्रोडक्ट मेरी ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ I1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ I2 ਹੋ ਜੇ ਤੇ omega 1 ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ omega 2 ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रोडक्ट आएगी है ना, प्रोडक्ट ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਏਗੀ, यानी ਉਹ प्रोडक्ट वैल्यू यानी L ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। L ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਜੋ L ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਨਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਆਲਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜੇਬਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ if I1 lesser than I2, ठीक है, then
ओमेगा 1 ਤੇ ओमेगा 2 ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊ? ओमेगा 1 greater than ओमेगा 2. then omega 1 must be greater than omega 2 क्या आ गल समझ लगी सारिਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਟਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣੀ। ਦੂਜਾ ਇਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਸਪਲਿਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲਸੋ I equal to mr square। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏਗਾ 1/2 ਆਣਾ 3/2 ਆਣਾ 2/5 ਆਣਾ ਜਾਂ 5/2 ਆਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਐਸ ਸੱਚ x ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ठीक है नंबर नु x डिफाइन कर लवा ते आ कंडीशन इथे सब्स्टिट्यूट करा बॉडी दी शेप मेरी मान लो आपा ऐसे जिदा लेने की भी अपने को अर्थ गिवन आ स्फीयर गिवन आ स्फीयर मान लो आपा एग्जांपल अर्थ रख ली मान लो किसी कॉज करके अर्थ अपने प्रेजेंट साइज तो श्रिंक होना शुरू हो जाए ते जदों अर्थ श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी तो असं कहते जी स्टिल ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ। ਸ਼ੇਪ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸਫੀਅਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ ਰਿਮੇਨ ਟੂ ਬੀ ਸੇਮ। ਹਾਂ ਪਰ ਐਸ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਟਾਈਮ mr ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਈਏ 2π/t ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਸ ਐਚ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ xm r1 ਸਕੁਅਰ m ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਰਥ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸ ਕੰਸੀਡਰਡ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ x m times the r1 square into omega 1 omega 1 की थां पे आ जाऊगा 2π/t ठीक है और इसी तरह इधर लिख लो कि x m into r2 square into आ जाएगा 2π/t2 क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कंजर्वेटिव Yes, sir. अपना कंप्लीट आ जो बना रहे हैं ये न्यूमेरिकल वास्ते बना रहे हैं बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਤੇ m अपना कैंसिल हो जाना ठीक है 2π अपना कैंसिल हो जाना रिलेशन आ जाएगा r1 square by t1 equal to r2 square by t2 ठीक है यानी इधर डिफाइन कर दो कि भी अपने को t2 by t1 equal to आ गया r2 by r1 दा होल स्क्वायर। इतना समय लग गया जी? Yes, sir. Yes, sir. ये अपन नु न्यूमेरिकल Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਹਨਾ ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਤੇ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਇਟਸ ਰੇਡੀਅਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? अर्थ दी ਜਿਹੜੀ रेवोल्यूशन है रोटेशन हैगी अपने एक्सिस दे अबाउट क्या वो सेम होएगी? जे अर्थ दा नॉर्मल टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन 24 आवर आ ठीक है क्या अर्थ दे श्रिंक करन दे नाल ओदे टाइम पीरियड तो कोई फर्क पाएगा? जे पाएगा तो ओदा नवा टाइम पीरियड की होएगा ओनू कैलकुलेट करन लगे आ रिलेशन सीधा सीधा यूज हो सकदा। क्या गल समझ आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक आ रिलेशन ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਟਰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी जे अर्थ अपने आर रेडियस दी हैगी आ अर्थ दा रेडियस 6400 किलोमीटर ते जे अर्थ दा प्रेजेंट रेडियस 6400 किलोमीटर और अर्थ अपने साइज तो मान लो रिड्यूस करके 1/4 रह गई तो कहना जो नवा टाइम पीरियड नु की आएगी वैल्यू
ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਈਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ r ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਮੇਰਾ r ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ r ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ r ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ i ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ Increase. Increase. ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਓਮੇਗਾ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 24 ਆਵਰ ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 24 ਆਵਰਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਬੇਟਾ, ਸਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਥ ਸਟੇਜ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੈਚੁਰਡ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡੈਥ ਸਟੇਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇजेस ਗਿਣਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਲਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਲਸਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਮਿਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਾਂ ਸੇਮ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਵਰਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁੱਲ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਗੈਪ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁੱਲ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਡੈਂਸ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਸ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੈਂਸ ਮੈਟਰ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਲਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਸਰ ਮੀਨ ਆ ਹਾਈ ਸਪੀਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਡੈਥ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਆਰ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ Increase. Increase. ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਆਂਦਾ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਮਸ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਐਟ ਅ ਹਾਇਰ ਸਪੀਡ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ।
ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਮਾਰਨਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਟੇਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੇਲ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਟੇਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੇਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਯਾਨੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੇਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਟੇਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਓਮੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਘਟਦੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੇਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਮੇਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਚ ਉੱਤੇ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਾਈਵਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਦੋਂ 에ਅਰ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਵਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਅਪਵਰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੋਡੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਰ ਦੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਘਟ ਗਿਆ ਔਰ ਆਈ ਦੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ Increase. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਖੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਆਰ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਮੇ ਗੈਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਜ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, So- sir. ਚਲ ਇਹਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਦੋ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ Sir, balance के लिए. ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਆ ਤੇ ਜੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਟਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਘੁੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਟਾਰਕ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਟਾਰਕ ਮਿਲਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਰਕ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਣਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਾਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਦਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਓ ਕਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਲੀ
क्या इना क्लियर है पहलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन्ने तक किसी को कोई डाउट